بالحياة بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمن والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم دعا به الملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عملك؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا من فضائل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وأما من أحكام أول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كفيل الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف في الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبده ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصداقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولدي مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. رضوان الله أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذهم ولدا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسلطان ذل الله في العبد من أهان سلطان الله في الأرض
أعانه الله. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. আমাদের যে অস্থিরতা ছিল এতদিনের কষ্ট, রোজার মাসের কষ্ট, এবং যাদের যাদের ব্যবসায়িক আলাপ রয়েছে, ব্যবসা করেছেন, তাদের সকলের অস্থিরতা পেরিয়ে আজকে এত বাধা অতিক্রম করে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। এই জন্য সকলে একবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের জন্য। দীর্ঘ 1 মাস কষ্ট করে রোজা রাখার পরে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় গেলেন, তিনি দেখলেন মদিনাবাসীরা একটা দিন, খুশির দিন তারা পালন করেন। একটা হচ্ছে নাইরুজ আর একটা মেহেরজান। শুনেন একটু শুনেন, একটু আমার দিকে তাকান। একটা হচ্ছে নাইরুজ আর একটা মেহেরজান। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা যে এই যে খুশির দিন দুটা বছরে আমল করেন, খুশির দিনে দুটা উৎসব করেন, এটার কারণটা কি, এটা কি মর্তবা? তখন তারা বললেন যে আমরা জাহিলিয়াতের যুগ থেকে, ইসলামেরও আগের থেকে, সেই যুগ থেকে এখন পর্যন্ত এই নাইরুজ আর মেহেরজান আমরা পালন করে এসেছি। তখন হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, আজ থেকে আর এটা আমরা পালন করব না। আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আরো অনেক মর্যাদাবান দুটি রাত দিয়েছেন, দুটি দিন দিয়েছেন, যে দুটির মধ্যে একটি হচ্ছে ঈদুল ফিতর আর একটি হচ্ছে ঈদুল আযহা। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না, এখানে যারা উপস্থিত আছি, হাদিস শরীফে এসেছে 5 রাতের কথা, যে 5টি রাতের দোয়া আল্লাহ তাআলা সব সময় কবুল করেন। সুবহানাল্লাহ। যেই 5 রাত আমরা আজকে তার মধ্যে এক রাত হারিয়ে ফেলেছি। আমার আব্বা বিগত বছর এখানে এসেছিলেন, আমার আব্বা আজকে নাই। কালকে আপনাদের মধ্যে থেকে আমি থাকবো কিনা সেটা জানি না। এই জন্য আমি বলতে চাই, এখন আমরা জীবিত আছি, এই কারণে এখন আমাদের আমলের চলা করার সময় আছে। আপনারা আমল করে যান, আমল করে যান। যদি আমল করে না যান তাহলে হাই হাই ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আমার আব্বা সবসময় ভয় করতেন যে আমার ইন্তেকালের পরে আমার ছেলেমেয়েরা আমার কবর সামনে যাবে কিনা, আমার জন্য জিয়ারত করবে কিনা। আপনারা সবাই ভয় করেন যে আপনাদের ছেলেমেয়েদেরকে কি শিক্ষা দিয়ে গেলেন। এই দরবার শুধুমাত্র আমলের দরবার, এই দরবারে আমল ছাড়া কোনো কথা হয় না। আপনারা যারা যারা পারেন তারা তারা আজিমপুর দায়রা শরীফে আসবেন। আমি আপনাদের মুফতে ওজিফা দিব, প্রত্যেককে আমি ওজিফা দিব ইনশাআল্লাহ। যদি সে আপনারা খাস দিলে, খাস মনে আমল করেন, তাহলে সকলে আসবেন, যে যে পারবেন সে জানেন, আমি তাকে ওজিফা দিব এই আমলের জন্য, শুধু এই আমল করার জন্য। তার বায়াতের দরকার নাই, তার এই দরবারের কথা বলার দরকার নেই, শুধু আমল করে। আমি শুধু এসেছি আপনাদেরকে এই আমলের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আমি গত বছর আমার আব্বার কাছ থেকে, আমার আব্বা অঙ্গীকার করেছিলেন আপনাদের সামনে যে আমি আসতে পারবো না, আমার ছেলে আসবে। আমার আব্বা বিগত 50 বছর এখানে ইমামতি করেছেন। তার আগে ছিলেন মাইকে হুজুর, তার আগে ছিলেন আমার নানাও কিছু বছর হয়তো এসেছে। তার আগে আমার নানার পিতা অর্থাৎ আমার বড় বাবা হযরত শাহ সুফি দাবিদুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি এসেছেন। তার আগে তার পিতা ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তার আগে তার পিতা খলিলুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, যিনি এই দরবারের এই ঈদগাহের প্রতিষ্ঠাতা। আপনারা আজকে ইতিহাস শুনতে চান না, ইতিহাস শুনতে নারাজ, কিন্তু প্রত্যেকে ইতিহাস জেনে যান। দেখেন প্রত্যেকের বাবা দাদা নিজেরটা করতে কত ভালো লাগে, শুনতে কত ভালো লাগে, বলতে কত ভালো লাগে। এই ঈদগাহতে আপনারা সকলে নামাজ পড়তে আসেন, অথচ এই ঈদগাহের ইতিহাস জানেন না। এই ঈদগাহকে নিয়ে কটূক্তি করেন, হবে না। আল্লাহর কাছে আপনাদের সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, সকলকে জবাবদিহি করতে হবে যে ঈদগাহকে নিয়ে কটূক্তি করবেন।
আমার বাবা, দাদা, তার দাদা, তার পর দাদা এই ঈদগাতে এসে এই ঈদগাতে নামাজ পড়ে গেছেন, এই এলাকায় ইসলাম প্রচার করেছেন। সর্বপ্রথম এসেছেন শেখ আকিবুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি। আজ থেকে আর 250 বছরের উপরে, 250 বছর আগে যখন এই এলাকার কোনো হাদিস ছিল না তখন এসেছেন। তারপর থেকে আজকে পর্যন্ত এখানে ইসলামের দাওয়াত বংশ পরম্পরা, আমার বাবা, তারপরে তার বাবা, এইভাবে করে আমার মুর্শিদ কেবলা ছিলেন। এখন আমি এসেছি। আপনারা যদি আমাকে দাওয়াত দেন, আমাকে পছন্দ করেন, আশীর্বাদ করেন, তাহলে আমি আসবো, নতুবা আমি আসতে পারবো না। এই জন্য সকলকে বলি, এই দরবারে থাকলে শুধু আমল করতে হবে। এই দরবারে কোন গণমুরিদের কোন অস্তিত্ব নাই, কোন গণমুরিদ হয় না। আমি কাউকে গণমুরিদ করিনি বিগত 9 মাস। বিগত 9 মাস আমি কাউকে মুরিদ করিনি। কেন? শুধু মুরিদ করলেই চলবে না। আমার মুরিদ আশিকের কোনো দরকার নেই, আমার দরকার আমলের। শুধুমাত্র আমল করতে হবে। আমি একমাত্র আমলে বিশ্বাসী। আমার বাবা ছিলেন আমলে বিশ্বাসী, এই দরবারের তরিকাত ছিলেন আমলে বিশ্বাসী। ইনশাআল্লাহ এই দরবার যতদিন কিয়ামত থাকবে, ইনশাআল্লাহ এই দরবার শুধুমাত্র আমলে বিশ্বাসী থাকবে। এই বলে আজকের বক্তব্য আমি শেষ করছি। আর সকলে আমরা যাতে আমল করতে পারি, ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই এই প্যারাপুরে, ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই এই প্যারাপুরে খানকাতে ইনশাআল্লাহ সাপ্তাহিক আমল চলা চালু হতে যাচ্ছে। আমি আসার পরে ঢাকবাড়িয়াতে এই আমল চলা, এই সাপ্তাহিক আমল প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে চালু হয়েছে। মার্কেটে এই আমল প্রত্যেক সোমবারে হয়ে থাকে। আমি বলবো, যদি প্যারাপুরে এই আমল শুরু না হয়, এই আমল যদি না করা হয় প্রতি সপ্তাহে যে কোনো একদিন আপনাদের সুবিধার্থে, তাহলে আমি বলবো আমার বদকিসমত যে আমি আপনাদেরকে এই আমলের সলেহা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। আমি বলবো আশু ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে, আশু ভাইয়ের সাথে সবাই যোগাযোগ করে আপনারা এই আলেম ওলামারা থাকবেন, তারা থেকে যাতে এই সাপ্তাহিক আমলের সলেহা করার উৎসাহিত করেন প্রত্যেককে। এবং প্রত্যেক যে কোনো দিন আপনাদের এই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে যে কোনো দিন একটি বার আপনারা ধার্য করবেন এবং মাগরিবের পরে এই আমলের সলেহা চালু করবেন। সপ্তাহে একদিন প্রত্যেকের মা বাবার জন্য দোয়া করবেন। আর আজকে ঈদুল ফিতরের দিন, মহান আল্লাহ তাআলা আজকের এই দিনকে আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ করেছেন, আমাদেরকে ইয়ামুল জাযা বলেছেন এই দিনকে, যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জাযা দিবেন। এই জন্য আমরা সকলের জন্য দোয়া করব। যাদের মা বাবা চলে গেছে সকলের মা বাবার জন্য দোয়া করব। আমরা যারা বেঁচে আছি আমরা প্রত্যেকের জন্য দোয়া করব। এই বলে আজকের বক্তব্য শেষ করছি। এখন মিলাদ হবে, হালকা জিকির হবে, এরপরে মোনাজাত দিয়ে শেষ হবে ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا. ديال الله ديا नसीब करो मदीना नबी जी के न देखाया कबर देश दियो ना. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া নবী সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ तेरी बसायो डकिया डकिया कस रखियो शरबते कौसर पिलायो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब علينا واختفى منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله সকলে যারা দাঁড়িয়ে আছেন মেহরবানি করে বসেন এমনি মুনাজাত হবে দয়া করে মেহরবানি করে সকলে বসেন এখানে কোনো খেলার জায়গা না যে খেলা দেখতে আসলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখানে আসছেন আমলে সোয়ালে করার জন্য আল্লাহকে শ্রদ্ধা করার জন্য আপনারা মেহরবানি করে বসেন এই যে ছেলেরা বসা জায়গা নাই দিকে জায়গা নাই বসা এখন আপনাদের সম্মুখে ঐতিহ্যবাহী বেড়াপুর ঈদগাহ সেক্রেটারি সাহেব তিনি এখন আপনাদেরকে ঈদগাহ আয় এবং ব্যয় শুনাইবেন। গত ঈদুল আযহা ঈদুল ফিতরে কি আয় হয়েছে কি ব্যয় হয়েছে এবার ঈদুল ফিতরের আয় এখন শোনানো যাবে না, যেহেতু আমরা এই টাকার কোনো হিসাব করি না, পরে হিসাব করা হবে। আপনারা বিগত দিনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আর শুনে নেন, সুর করে শুনে যান। এখন তিনি আপনাদেরকে বলে শোনাবেন। বসেন, সবাই বসেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক, ঈদ মুবারক। সম্মানিত বিষয়বস্তুগণ, উপস্থিত আলেম ওলামায়ে কেরাম, আমার এলাকার বিশিষ্টজনেরা এবং ভাই যারা বন্ধু যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে আরেকবার সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আপনারা জানেন দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় 170 বছর যাবৎ এই ঈদগাহ প্রতিষ্ঠিত লগ্ন হইতে অত্র অঞ্চলের জামাত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আমরা আশা করি এবং আপনারা দোয়া করবেন যে ঈদগাহ যেন কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে, পরম্পরায় সবাই যেন ঈদগাহ খ্যাতমত করে যেতে পারি। সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের সমাজ বেশি জীবনা গরমের সমাজ সকলেরই জানা আছে। এখন যে কথাটি আসছে আমাদের মাঝে ঈদগাহর পবিত্রতা, আমরা এখানে বছরে 2 বার সিজদা দিই। আমরা এখানে বিভিন্ন মাহফিলের বড় বড় আলেম ওলামায়ে সচিনা বিশ্বাস সহকারে আজিমপুর বিশ্বাস সকলে এখানে আসেন, এখানে সিজদা করেন। তাই আমি মনে করি যে এটা মহাপবিত্র স্থান, যেটা নাকি আল্লাহর হুকুমের সৃষ্টি হয়েছে। ঈদগাহর ময়দানে সবাই আল্লাহর কাছে মাফ চান, আল্লাহ মাফ করে দিবেন। তাই এই ঈদগাহর এই ময়দানটাকে আমাদের পবিত্রভাবে রাখা একান্ত কর্তব্য।
এটা এলাকার আপনাদের সকলের কর্তব্য যেন এই জায়গা পবিত্র থাকে, আমাদের সেজদার জায়গাটাকে আমরা সুসংরক্ষিত করব। এখানে যেন কোনো অন্যায় সামাজিক কোনো কাজ বা বেপরদা নারীর ঘোরাফেরা বা অন্য কিছু যা কিছু এখানে যেন না চলে। এই জন্য অঞ্চলের সকল মুসলিমের কাছে আমার একটি আবেদন, আমরা তো দেশে থাকি না, সবসময় খেয়াল করতে পারি না, আপনারা চলার পথে থাকার মধ্যে যে কোনো সময় এখানে যদি অশ্লীল কোনো কাজ হয় আমাদেরকে জানাবেন এবং আপনারা বাধা দিবেন। এটা আপনাদের সকলের একটা ইমানি দায়িত্ব যে আমার সেজদার জায়গাতে আমি অপবিত্রিত হইতে দিব না। এটা সবাই আজকে এই নিয়োগটা করে দেন যে আমরা ঈদগাহ এই জায়গাতে আমরা অপবিত্রিত, কলুষিত, কলঙ্কিত হইতে দিব না। ইনশাআল্লাহ। এটা আপনারা সবাই রাজি আছেন কিনা বলেন? ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এখানে একটা বিষয় আমি আজকে পরিষ্কার করে দিই, সেটা হলো অনেকে বিপদে পড়ে ধান শুকায়, মরিচ শুকায়, পাট শুকায়। ঈদগাহে আমি ছোটবেলা থেকে দেখছি এখানে কাজ করে। এটাও কিন্তু একটা স্বভাবের কাজ, মানুষের রীতি নষ্ট হয়ে যেতেছে, সে কোথায় যাবে? সেই জন্য আমি মনে করি ঠিক আছে, যখন এটা আসে ঈদগাহ আপনাদের টাকায় তো হয়েছে না, কারণ নিজের টাকা হয়েছে, সকলের টাকা ঈদগাহ হয়েছে, সকলের হক আছে, ঠিক আছে আপনাদের বিপদ সারেন। মানে এই নয় যে বেপরদা মহিলাদেরকে দিয়ে আপনারা ধান লওয়া যান, পাট লওয়া যান, এখানে অশ্লীল কথা কুকথা এগুলো হবে, এগুলো যেন না হয়। আপনারা পুরুষেরা যারা আছেন এটার দিকে অত্যন্তভাবে খেয়াল করবেন যে এই সেজদার জায়গায় আপনার মা, আপনার বোন, আপনার বানিয়ে, আপনার বুড়ি যাদেরকে এখানে চড়াও করাবেন, আপনার চিন্তা করা উচিত যে আমার মহিলাকে যে মাঠে পাঠাইতেছি এই মাথাতে কোনো পর্দা আছে, তো অন্য বেগানা পুরুষ আপনার বউকে দেখতেছি কিনা, তো পর্দার দিকে খেয়াল করে আপনারা, আমি অনুরোধ করবো আপনাদের মহিলাদেরকে অন্তত আরেকটা কথা না বললে নয়। আমাদের দীর্ঘদিন আমাদের মুনাজাত শব্দ মরহুম ইশাক কেবলা হযরত আলহাজ মাওলানা শাহসুফি শেখ আহমদুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি, উনি গত 25 জিলহজ তারিখে কাবা শরীফ থেকে এসে হজ করে এসে 3-4 দিনের মধ্যে শুক্রবার বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে বলে কয়ে উনি একটাই কথা বলছেন, আগে আল্লাহ। ওনার একজন বিশিষ্ট খাতিব মুফতি মিজানুর রহমানকে বলছে, মিজান তুমি আগামী শুক্রবার নামাজ পড়াবে কিনা আমার মসজিদে? তো মুফতি সাহেব বলছে, হুজুর আমার তো বাড়িতে কাজ আছে, আরো কাজ আছে, তা তুমি থাকবো না, কেউ তো নাই, আমিও তো থাকবো না। এই যে একটা ইঙ্গিত দিয়ে উনি চলে গেছেন। আমরা আমাদের আমি আমাকে সব কাম করলে উনি মনে করতেন, ওনার ছেলেকে ওই সব ইঙ্গিত দেয় নাই, দিয়েছে মুফতি সাহেব। উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন বলে কয়ে গত রমজানে আপনাদের সবাই মনে আছে উনি একটা কথা বলে গেছেন যে আমার শরীর খারাপ, আমি তো আর আসতে পারি কি পারি না, আপনাদের কাছে দোয়া চাই, আমার জন্য দোয়া করবেন। তবে আপনারা যদি চান, আমার ছেলে এখন কামিল পাস, হজ করেছে কয়েকবার, সে এখন উপযুক্ত, আপনারা যদি চান তা আমার ছেলেকে আমি পাঠাবো। তা আপনারা সকল স্বীকার করছেন যে না, আপনার ছেলেকে পাঠান। আমরা আলিপুরের আশেকান ভক্ত মুরিদান আছি, আমরা এই আপনার ছেলেকে পাঠাইলে আমরা এটাকে মেনে দিলে আর ওনার আমদানি নামাজ। সেই জন্য কারণ ওনার ছেলে সব রকমের এখন ওনার যে বিশাল একটা জায়গা শরীরের যে দরবার, সেখানে বহু রকমের কাজ কারবার আছে, সেইগুলা ওনাকে একা সামলাইতে হয়। যেহেতু ওনার বাপ নাই, ওনার নানা থাকতো নাই, এখন আলেম ওলামা ওনার মধ্যে উনি একা হয়ে গেছে, যার জন্য ওনার এগুলো সামলাইতে একটু ব্যাক পাইতে হইতেছে। যার জন্য আমি আপনার কাছে দোয়া চাইব, আমার ইশাক কেবলার জন্য আপনারা এখন মোনাজাত হবে, এই মোনাজাতে আপনাদের মুর্শিদের জন্য পাঁচ করে দোয়া করবেন, যারা আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করেন। ওনার যে ভয়ের বরকত দিয়ে গেছেন, এই ভয়ের বরকতটা যেন আমাদের সকলের নসিব হয়, বলেন আমিন। আর আমাদের এই বর্তমান পরিবেশে উনি অল্প বয়সের প্রতিনিধি হয়েছেন, তিনি এক বিশাল দায়িত্ব নিয়েছেন। বহু আলেম ওলামা, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ইসলামিক হেড অফ ডিপার্টমেন্ট, উনি এখানে ওই দরবার শরীফে আসেন এবং এই ইসলামের সাথে আলোচনা করেন এবং ওনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে বতিয়া কান্দির বিশ্বাস দরবার শরীফে
এনামুল হক আজারি সাহেব উনি আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তামিল পাস এবং উনি হাদিসের সবকিছু উনি আয়ত্ত করেছেন। ওখানে সেখানে বিশাল দরবার, মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, অনেক কিছু ওনার এখানে পড়াশোনা। উনি বাবা থাকতে আমি তাদের ছেলে বিশ্বাসের হাতে মারা দিয়েছেন। সেই মুফতি সাহেব রেডিও বাংলাদেশের একজন উপস্থাপক এবং বিভিন্ন হাদিস বিশারদ। আর এখন আমাদের মাঝে যিনি উপস্থিত আছেন মুফতি মিজানুর রহমান সাহেব, আল্লাহর মুফতি মিজানুর রহমান সাহেব, উনি রেডিও বাংলাদেশের একজন উপস্থাপক এবং হাদিসের দর্শ দেন এবং রেডিও বাংলাদেশের হাদিস শুনান। উনি বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় ইমামতি করেন এবং সেখানে উনি হাদিস শরীফ, কোরআন শরীফের তাফসীর বয়ান করেন। আলহামদুলিল্লাহ, উনিও আমার মুর্শিদ কেবলার একজন অন্যতম খলিফা। একজন মহিলার আব্দুল হাই, আপনারা ওনাকে চিনেন। কাল রাত্রে বিশ্বাসের সাথে দেখা করতে আসছে যে বিশ্বাস ছেলেটা দেখা করে যায়, দেখা করে গেছে, উনি আজকে অসুস্থ। ওনার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। দীর্ঘদিন এখানেই বসত, এই আব্দুল হাই নিয়ে অসুস্থ, আপনারা দোয়া করবেন উনি যেন আল্লাহ ওনাকে সুস্থ করে দেয়। আর এখানে আমার গ্রামের এই এলাকা চতুর্পাশে সব গ্রামের যত ভাই বন্ধুরা এসেছেন, সকলে যে যেখানে অসুস্থ আছেন সকল অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন সকল অসুস্থ ব্যক্তিকে নিরাময় করে, তাদেরকে আল্লাহ ইবাদত করার সুযোগ করে দেন, এই দোয়াটা করবেন। আর আপনাদের সকলের কাছে আমি দোয়া চাই, আমাকে আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমাকে আল্লাহ হায়াত দান করেন, সুস্থ রাখেন এবং আমি যেন আপনাদের এই সামান্য খ্যাতটুকু করে যেতে পারি, এই দোয়াটা আপনারা করবেন। আমার বিশ্বাস কেবলার জন্য দোয়া করবেন। আমার এই বর্তমান বিশ্বাস কেবলা আপনাদের এখন বর্তমানে ইমাম, আজকে আমি ঘোষণা দিতেছি বংশ পরম্পরায় উনি ওনারা এই প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের মুর্শিদ কেবলা ছিল এই সভাপতি, আমি সেক্রেটারি। আজ থেকে আলহাজ মাওলানা শাহ সুফি এনামুল্লাহ জোয়েশ সাহেব এই ঈদগাহ সভাপতি নিযুক্ত হলেন। আপনারা বলেন আলহামদুলিল্লাহ। সকল হাত তুলে তাকে সম্ভাষণ জানান, ওনাকে আল্লাহ দীর্ঘ হায়াত দান করেন। ঈদগাহ যতদিন আল্লাহ হায়াত রাখে ঈদগাহ ইমামতি করে যেতে পারেন এবং আপনাদের চতুর্পাশে যত গ্রামে মহিলান ভক্তরা আছে সকলের আশা মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করতে পারেন। কোরআন হাদিসের আলোকে শরীয়ত মোতাবেক তিনি চলতে পারেন এবং সবাইকে সেই শিক্ষা দিতে পারেন, এই তৌফিক আল্লাহ ওনাকে এনায়েত করেন। আমি এই জন্য আপনাদের কাছে সকলের কাছে সকলের জন্য দোয়া চাই। এখন আমাদের সাহেব কেবলা আপনাদের সামনে মুনাজাত পরিবেশন করবেন। আপনারা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে আছেন, ধৈর্য ধরে থাকেন যে আমরা এখানে এই ঈদগাহ উসিলা, ঈদগাহ নামাজের উসিলা আল্লাহ আমাদের সকলকে মাফ করে দেন, আমাদেরকে সকলের হিসাবই করে দেন। আমিন। আমার জন্য দোয়া করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. এখন আমরা জিকিরে চালিয়ে আমল করব। প্রথমে নফল জিকির, তারপরে সালাতের জিকির, তারপর সুন্নাতের জিকির করব। ইনশাআল্লাহ এই অল্প একটু আমলের পরে আমরা মোনাজাত দিয়ে আজকের সকল কার্যক্রম শেষ করব ইনশাআল্লাহ। সকলে যার যার মুর্শিদের কলবের দিকে রুজু হয়ে সকলে নিজেকে নিকৃষ্ট অধম মনে করে চক্ষু বন্ধ করে সকলে একসাথে এক মনে আওয়াজ করে জিকির করবেন। হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ লা ইলাহা حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইল্লাল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ নূরে নবী নূরে খুদা নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ اللهم آمين اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم آمين হায় মালিক, আজকে ঈদের জামাতে আমরা শরীক হয়েছি মালিক, যা কিছু করেছি মালিক, মিলাদ পড়েছি মালিক, জিকির করেছি মালিক, মালিক যা কিছু করেছি সকল কিছু ভুল যদি তুমি ক্ষমা করে দিয়ে কবুল করে নাও মালিক। আমিন হায় মালিক, আমরা যা কিছু করেছি সকল কিছু জাযা তুমি হুজুরে পাক রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজায় পৌঁছিয়ে দাও আমিন হায় মালিক, আমরা যা কিছু করেছি এই জাযা তুমি আমাদের দরবারের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুহাম্মদ দায়েম পাক রহমাতুল্লাহ আলাইহি থেকে শুরু করে আমার মুর্শিদ কিবলা আমার আব্বা জান হযরত শাহ আব্দুল সাইয়্যিদ আহমদুল্লাহ দুবাই রহমাতুল্লাহ আলাইহি পর্যন্ত যত ওলি ছিলেন, যত মুশরিক ছিলেন, তাদের সকলের রওজায় তুমি পৌঁছে দাও আমিন। তার সাথে মালিক সাহাবী তাবিঈন তাবিঈন মুজতাহিদিন চিশতিয়া কাদেরিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদা যারা তরফ যত ওলি আর কত বলে দরবেশ রয়েছে মালিক, তাদের সকলের রওজায় তুমি পৌঁছে দাও আমিন। তার সাথে মালিক তারা কবরস্থানে যারা শুয়েছে, আশপাশে যত কবরস্থান আছে মালিক, তাদের সকলের কবর তুমি পৌঁছে দাও মালিক। হায় মালিক, তার সাথে আমাদের এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি, আমাদের যত আত্মীয় স্বজন চলে গেছে মালিক, তাদের মধ্যে সকলের মধ্যে মা বাবা ভাই বোন খালা খালু চাচা চাচি মামা মামি বাবা বুবু শ্বশুর শাশুড়ি যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মালিক, তাদের সকলের কবর তুমি পৌঁছিয়ে দাও, সকলের কবরে আযাব তুমি মাফ করে দাও, সকলকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউস আতা করো, সকলকে তুমি বেহেশতে নসিব করো মালিক। এই আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে মালিক, আমরা এখানে যারা বেঁচে আছি মালিক, মালিক আমরা রোজা রেখেছি মালিক দীর্ঘ 30 দিন মালিক, মালিক আজকে ঈদের দিন তোমার নাজাতের দিন মালিক, আমরা তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি আমিন আমিন হায় মালিক, তোমার জাযা দেওয়ার দিন ইয়ামুল জাযা আমিন আমিন আমরা উপস্থিত হয়েছি মালিক, আমাদের পূর্বের গুনাহটাকে মাফ করে দাও, আমাদেরকে কবুল করো আমিন আমিন হায় মালিক, আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করো আমিন আমিন আমাদেরকে সামনের বছর রোজা রাখার তৌফিক আতা করো আমিন আমিন আমাদেরকে সঠিকভাবে যাকাত প্রদানের তৌফিক আতা করো আমিন আমাদেরকে হজ পালনের তৌফিক আতা করে দাও আমিন আমিন মসজিদুল হারাম জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও আমিন আমিন তোমার মাহবুবের রওজা জিয়ারতের তৌফিক আতা করে দাও আমিন আমিন তোমার মাহবুবের শাফাত নাযিল করো আমিন আমিন হায় মালিক, মালিক তুমি দরবার की हिफाजत करो मालिक, তুমি सिलसिला के क़यामत পর্যন্ত জারি রাখো মালিক, মালিক এই দরবারে দুশমন से दफा করে দাও মালিক, এই দিকদার দুশমন से दफा করে দাও হায় মালিক, যদি তাদের দফা না থেকে তাদেরকে হিদায়াত করে এই দরবারের প্রতি রুজু করে দাও হায় মালিক, তাদেরকে যদি হিদায়াত না থেকে তুমি সকলকে ধ্বংস করে দাও হায় মালিক, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করো, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আমাদেরকে মুক্ত রাখো মালিক, আমাদের সকলের মনের
থেকে ঘৃণা এবং হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দাও মালিক। আয় মালিক আমাদেরকে জাদু টোনা বান থেকে মুক্ত রাখো। মালিক আমাদেরকে দিনের বদনজর মানুষের বদনজর থেকে মুক্ত রাখো। আয় মালিক আমাদের পরিবার পরিজনদেরকে হেফাজত করো মালিক। আয় মালিক আমাদের আত্মীয় স্বজনদেরকে হেফাজত করো মালিক। আয় মালিক আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকে সুস্থতা দান করো। যাদের বিমার আছে তাদের বিমার সহায়তা করে দাও। আয় মালিক যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ মুক্ত করে দাও। যাদের আমার কারণ হয় না তাদের আমার কারণ করে দাও। যাদের জোড়া নেই তাদের জোড়া মিলিয়ে দাও। আমাদের হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের ব্যবসায়িক রুজি বৃদ্ধি করে দাও। আয় মালিক যারা আমি ফকিরের কাছে দোয়া চাই মালিক তাদের সকলের মনের বাসনাকে তুমি পূরণ করে দাও। মালিক আমাদেরকে সকলকে তুমি রিজিকে বরকত আতা করে দাও। ইলমে দ্বীন দান করো। তোমার গায়বী খাজানা থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো। তোমার ইজ্জত দান করো। তোমার গায়বী ইজ্জত থেকে আমাদেরকে সাহায্য করো মালিক। আয় মালিক আয় মালিক তুমি দরবার মুহিব্বান মুরিদান খানদান আশিকান জামিল মুমিনিন ওয়াল মুমিনাত ওয়াল মুসলিমিন ওয়াল মুসলিমাতকে তুমি হেফাজত করো মালিক। মালিক তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের তৌফিক আতা করে দাও। আয় মালিক তাদেরকে তুমি ইসলামের পথে রাখো মালিক। তাদেরকে তুমি দ্বীনের পথে রাখো। তাদেরকে দরবারের প্রতি রুজু রাখো মালিক। আয় মালিক মালিক আমরা যারা হাত উঠিয়েছি মালিক এ দরবারে নিয়ে যারা হাত উঠে মালিক আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি মালিক আয় মালিক আমাদের সকলের গুনাহটা মাফ করে দিয়ে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। আমিন আমিন আয় মালিক আমি ফকিরের কাছে যারা তকবীরের জন্য আছে সকলের তকবীরকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। আমি ফকিরের কাছে যে যার মাকসাদ নিয়ে দোয়া চাই মালিক তার মাকসাদকে তুমি পুরা করে দাও মালিক। আয় মালিক আমি ফকির কিছু জানি না মালিক। আয় মালিক আমার উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে এই দায়িত্বকে তুমি সঠিকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তুমি পালন করার তৌফিক আতা করে দাও মালিক। আয় মালিক হায় মালিক পৃথিবীর মুসলমানদেরকে তুমি হেফাজত করো মালিক। ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মালিক। এই দেশের মুসলমানদেরকে হেফাজত করো মালিক। এই দেশকে হেফাজত করো মালিক। এলাকার মধ্যে রহমত দর্শন করো মালিক। হায় মালিক তুমি এলাকাকে হেফাজত করো মালিক। এলাকাকে হেফাজত করো মালিক। এলাকার মানুষকে তুমি হেফাজত করো মালিক। হায় মালিক মালিক আমরা এই আখেরি জামানায় এই শেষ জামানায় তোমার কাছে আমরা এই ঈদগার মাঠে মালিক তোমার কাছে আমরা হাত উঠিয়েছি মালিক। মালিক আমাদেরকে তুমি খালি হাতে ফিরত দিও না মালিক। আমরা 30 দিন রোজা রেখে মালিক তোমার সালাম পালন করে মালিক। মালিক আজকে ঈদের দিন তোমার কাছে হাত উঠিয়েছি মালিক তুমি আমাদের দোয়াকে কবুল করে নাও মালিক। মালিক এই আখেরি জামানায় তোমার কাছে হাত উঠিয়েছি মালিক। মালিক আমাদের সামনের দিন বড় কঠিন। আমাদের সামনের দিনকে তুমি সহজ করে দাও। আমাদের পেরেশানি তুমি দূর করে দাও। মালিক মালিক আমার মুর্শিদ কেবলা মালিক মালিক তিনি বিগত 50 বছর এই এলাকাতে মালিক এই এলাকার মাটি সাক্ষী প্রত্যেকটা লোকজন সাক্ষী মালিক। মালিক তিনি তো বুঝার পর থেকে 77 বছর পর্যন্ত তোমার ইসলামী দিনই দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিল মালিক। মালিক তার যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাকে তুমি ক্ষমা করে দে, তাকে তুমি কবুল করে নাও মালিক। তাকে তুমি জান্নাতুল ফিরদাউস দান করো, তাকে তুমি বেহেশতে নসিব করো। তার রুহানি ফয়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো মালিক। এই দরবারের সকল ওলিদের রুহানি ফয়েজ আমাদের প্রতি জারি রাখো মালিক। এই পৃথিবীর ওলিদের এই পৃথিবীর মধ্যে যত ওলিদ আছে এলাকার আশেপাশে যত কবরস্থানে যত ওলিদ আছে সকলের ওলিদের উপরে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। পৃথিবীর সকল ওলিদের উপরে আমাদের দোয়াকে কবুল করো। পাক পাঞ্জাবের উপরে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। তোমার মাহবুবের উপরে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো। আমাদের মধ্যে তোমার যার হাত পছন্দ মালিক মালিক তুমি তার হাতের উপরে আমাদের দোয়াকে তুমি কবুল করো মালিক। আর মালিক তুমি সরাসরি আমাদের দোয়াকে কবুল করে দাও আর মালিক। মালিক আমাদেরকে যতদিন রাখো ইমানের সাথে রাখো, আমাদেরকে যতদিন রাখো ইজ্জতের সাথে রাখো। আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইমানের সাথে নিও, আমাদেরকে নেওয়ার সময় ইজ্জতের সাথে নিও মালিক। মালিক আমাদেরকে খাতমা করে খায়ের করো মালিক। আয় মালিক আমাদেরকে নেওয়ার সময় সবার মুখে তুমি জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।